Hello students, today we are going to discuss or we are going to reading a new lesson, and the name of the lesson is Dhunu's Guitar. So before going to the lesson, I want to welcome you all to my channel Let's Learn It Anjuma. So আজি আমি পঢ়িম ধুনুচ গিটাৰ নামৰ এই পাঠটো। আমি জানিম যে এজনী ছোৱালী যাৰ নাম হ'ল ধুনু, তাই সপোনৰ বিষয়ে জানিম, তাই গিটাৰখনৰ কথা আমি জানিম। প্ৰথমতে আমি ৰিডিং দিম, তাৰ পিছত আমি অসমীয়া আলোচনাখিনি কৰিম, ঠিক আছে। সো ফাৰ্স্ট উই আৰ গোইং টু ৰিড দ্য লেসন, ঠিক আছে। আমাৰ পাঠটোৰ এতিয়া আমি কি কৰিম, ধুনুচ গিটাৰ নামৰ এই পাঠটোৰ আমি অসমীয়া ইংৰাজীখিনি আমি পঢ়ি লওঁ, ঠিক আছে। What do you want to be when you grow up? The job that we do to earn money when we grow up is called a profession. Work with a friend who is sitting next to you. Tell each other about the professions of your father or mother or both. Now look at the pictures below. They show people who do different kinds of jobs. How many can you identify? Write a profession under each picture. One has been done for you. এটো আমাৰ প্ৰথম আমাৰ ৰিডিং দিলো আমি। সো পিছত আমি কি কৰিম, এইখিনি অসমীয়া আলোচনাখিনি আগবঢ়াম। ইয়াত এখন ছবি আছে, ছবিখন কিহৰ, কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী দেখিছা, এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই কি কৰিছে, খেলি আছে। আৰু এজনীয়ে হ'ল আমাৰ ধুনু, যি আমাৰ কি কৰিছে, এখন গিটাৰ লৈ তাই বজাই আছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ নেক্সটটো। So let us read about a young girl called Dhunu who wanted to be a musician, a rock star. Dhunu is the name given to this young girl from Kalardia village near Saigaon in Kamrup district of Assam by celebrated Assamese filmmaker Rima Das. We know of Dhunu and her dreams from Rima Das movie Village Rockstars, which won several prestigious prizes, including the Swarna Kamal Award for Best Feature Film in 2017 at the 65th National Film Awards. 2018 Village Rockstar was also India's official entry in the Best Foreign Film category at the 90th Academy Awards Oscar, and was much appreciated even though it did not win an Oscar. Dhunu is a 10-year-old girl who lives with her mother and elder brother Manobendra. Her father died some time ago and they are quite poor. Dhunu's mother tries to make a living by selling snacks at local events, and Dhunu helps her when she is not at school. In her free time, Dhunu spends her time playing with her pet goat and her friends Rinku, Baluram, Brishnu and Bhaskar. She loves to climb trees, ride bicycles, swim in the river and play in the paddy fields with her friends. The women of the village often scold her for not behaving like a girl, spending time with boys and playing boys' games. But her mother does not stop Dhunu from doing anything she likes and instead gets angry with the other women. She reminds them that none of them came to help her after her husband's death. She has been doing both a man's job as well as women's job, earning money, looking after her children, her animals, and her land. One day, Dhunu and her friends come upon a group of boys practicing music for a local event. The musicians take no notice of the young children, who quietly come into the room
and stare at them, fascinated by the instruments. Dhunu and her friend touch the instruments with curiosity and surprise, having never come so close to the two musicians. Dhunu is especially fascinated by the guitar and later tells her friends that they should form their own band. She and her friends make styrofoam cutouts of guitars and other instruments and pretend to play them on stage. In the rains and in the fields, the trees, clouds, cows, goats, and other children become their audience and they begin living their rock star's dream. Deep inside, they know that they cannot afford a guitar. But instead of cursing their destiny, they find their happiness playing with the styrofoam instruments. One day, Dhunu asks her mother if she has money in the bank to buy a guitar. When her mother tells her that they would have to sell off Dhunu's goat, Munu, Munu to buy a guitar. ধুনুৰ গোটজনীৰ নাম কি আছিলে মুনু Dhunu is shocked and does not mention it anymore. But she finds it impossible to give up her dream of buying a real guitar and starts doing odd jobs around the village to earn and save money. The children's fun is cut short as the monsoon months begin. It starts raining very heavily and soon the village is flooded. Houses come under water, paddy fields are flooded, animals die and the villagers can do nothing to save their valuable paddy, their homes and the little other things they own. Even the bridge that the children used to take to go to school is destroyed by the flood. Dhunu gets worried that the bamboo post in which she saves her guitar money may be swept away by the flood. In the days following the floods, however, the guitar is forgotten. She patiently waits for the floods to recede. One evening, Dhunu and her friend Bhaskar go on a boat ride. She quietly tells him that if the embankment had been there a few years ago, her father would not have died. She fears that if the embankment gives way, the whole village will drown. One day, after the floods have finally gone, Dhunu's mother spots her sleeping with the styrofoam guitar. Seeing this, she realized how much Dhunu still longs for a guitar. She wants to fulfill her daughter's dream and secretly visits a music shop to ask about a cheap guitar. But there she realizes that buying a guitar is still outside her reach. Will Dhunu's mother sell her goat and manage to buy the guitar, or will Dhunu's dream of having a real guitar always remain a dream? Dhunu and her friends are torn between the magic of dreams and the harshness of reality. But Dhunu believes that if you really want something and work towards it, you can achieve it. Her eyes are bright with the hope that someday she will play a guitar. So, এইটো হ'ল আমাৰ ৰিডিং এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰিব লগা আছে আমি সেইখিনি চাই লওঁ তে ধুনুচ গিটাৰত কি কৈছে এখন গিটাৰৰ কথা আমাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ছোৱালীজনীৰ নামটো কি এজনী ছোৱালীৰ এখন গিটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ছোৱালীজনী সেই গিটাৰখনৰ লৈ পেলাই যি সপোন দেখিছে সেই সপোনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া কি কৈছে তোমালোকৰ নিচিনা বয়সৰ এজনী ছোৱালীজনীৰ নামটো হ'ল ধুনু এতিয়া আমি প্ৰথমৰ এখিনি চাই লওঁ what do you want to be
when you grow up আমাৰ সকলোৰে কিছুমান সপোন থাকে যেতিয়া আমি সৰু থাকো তেতিয়া আমাৰ কিছুমান সপোন থাকে আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম কি কৰিম কি নকৰিম এবিলাক আমি সপোন দেখো the job that we do to earn money when we grow up is called আৰু আমাৰ সপোন আৰু আমি কি কৰিম কি নকৰিম সেই সপোনৰ লগত আমাৰ কি জড়িত হৈ থাকে আৰ্নিং মানি পইচা ঘটা কামটো আমাৰ জড়িত হৈ থাকে কাৰণ পইচা নহলেতো আমি চলিব নোৱাৰো সো আমি কি ভাবো যে ডাঙৰ হলে মই ডাক্তৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বা বেলেগ সাইন্টিষ্ট হ'ম বা বেলেগ কিবা হ'ম হৈ পেলাই আমাৰ মেইন এমটো হ'ল আৰ্নিং মানি কাৰণ মনিয়েহে আমাক কি কৰিব পাৰে এটা ভাল জীৱন দিব পাৰে ঠিক আছে work with friends who is sitting next to you ইয়াতে কৈছে যে তুমি তোমাৰ লগত যিজন বহি আছে বন্ধু তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰা যে তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'ব বিচাৰিছা tell each other about the professions of your father and mother or both আৰু তোমালোকে কি কৰা কোৱা তোমালোকে তোমাৰ বন্ধুক কোৱা যে তোমাৰ দেউতাই কি কৰে তোমাৰ মায়ে কি কৰে নাইবা দুইজনে কি কৰে সেই কথা তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুৰ লগত আলোচনা কৰা Now look at the pictures below. ইয়াতে তোমালোকক ছখন পিকচাৰ দিছে এই পিকচাৰ কেইখন এতিয়া চাই পেলাই তোমালোকক আইডেন্টিফাই কৰিব দিছে যে তোমালোকৰ যিখন কিতাপখনত উলিয়াই ল'ব কিতাপখনত এইখিনি লিখি থোৱা নাই মই লিখি দিছো ডক্টৰ পুলিচমেন তোমালোকে পিকচাৰটো চাইও হয়তো ধৰিব পাৰিছা এগৰাকী হ'ল সিংগাৰ এগৰাকী হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ এগৰাকী হ'ল সাইন্টিষ্ট বুলিও ক'ব পাৰো আমি ৰিচাৰ্চাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে গতিকে তোমালোকক কৈছে now look at the pictures below এতিয়া তোমালোকে তলৰ ছবিবোৰ চোৱা they show people who do different kinds of jobs আৰু এই সকলোবিলাক মানুহে একে কাম কৰে নেকি সকলোৱে বেলেগ বেলেগ কাম কৰে ঠিক আছে গতিকে হয়ে তেওঁলোকে কি কৰে তোমালোকক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ কৈছে how many can you identify তোমালোকে কিমান জনক মানে চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা write the profession under each picture এটা তোমালোকক এটো কৰি দিয়া আছে আৰু তোমালোকক কি কৰিবলৈ কৈছে এইকেটা তোমালোকক নিজে লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে মই লিখিয়ে দিছো এগৰাকী হ'ল টিচাৰ এগৰাকী হ'ল ডক্টৰ এগৰাকী হ'ল পুলিচমেন এগৰাকী হ'ল সিংগাৰ এগৰাকী হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ এগৰাকীক আমি সাইন্টিষ্ট বুলি ক'ব পাৰো এগৰাকী ৰিচাৰ্চাৰ বুলি ক'ব পাৰো দুইটাই আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এতিয়া যে এই প্ৰফেশন বুলি ক'লে এই প্ৰফেশন মানে কি প্ৰফেশন মানে হ'ল জীৱিকা জীৱিকাটো কেনেকুৱা বস্তু মানে আমি ডাঙৰ হৈ যি কাম কৰিম যাৰ দ্বাৰা আমি টকা মানে আৰ্জন কৰিম ঠিক আছে টকা নহলেতো আমি একো কিনিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ টকা আৰ্জন কৰিবলৈতো আমাক পথ এটা লাগিব আমি যেটো পথ আমি সিলেক্ট কৰিম কোনোবাই কাম কৰে কোনোবাই ডাক্তৰ হয় কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হয় কোনোবাই টিচাৰ হয় কোনোবাই সাইন্টিষ্ট হয় সো ইন এভৰি প্ৰফেশন the main aim is to earn money for our livelihood গতিকে হেইটোৱে হ'ল কি প্ৰফেশন মানে জীৱিকাৰ অবিহনে আমি পইচা আৰ্জন কৰিব নোৱাৰো গতিকে জীৱিকা লৈহে আমি কি কৰিব পাৰিম পইচা অৰ্জন কৰিম আৰু যেতিয়া আমি ভাল প্ৰফেশনত যাম তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ লাইফটো সুন্দৰকৈ আমি পাৰ কৰিব পাৰিম নেক্সট এতিয়া চাওঁ ইয়াতে এখন ছবি দিয়া আছে ছবিখনত তোমালোকে দেখিছা কেইটামান চৰাই আকাশত উৰি আছে এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই খেলি আছে আৰু এয়া কি গৰু মৌ তাৰপিছত এইজনীয়ে হ'ল আমাৰ কোন ধুনু তাই কি কৰিছে তাই এখন গিটাৰ বজাই আছে এখন কিন্তু আসল গিটাৰ নহয় এখন কি ষ্টাইৰোফৰ্মৰ পৰা বনোৱা গিটাৰ হে এই গিটাৰখন বজাই পেলাই তাই সপোন দেখিছে যে তাই ডাঙৰ হৈ কি কৰিব এটা বেণ্ড খুলিব এনে ধৰণে গিটাৰ বজাই মানুহৰ আগত তাই কি কৰিব গান গাব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰো মই শব্দ অৰ্থবিলাক ইয়াত দি দিছো তোমালোকে লিখি লবা সাইডতে মই দি দিছো সবখিনি এটো পাঠত যিমানখিনি আছে মই এফালে এনে ধৰণে দি দিছো গতিকে তোমালোকে লিখি পেলাবা তোমালোকৰ বহিত ঠিক আছে let us read about a young girl called Dhunu who wanted to be a musician a rock star কি কৰিছিলে ধুনু নামৰ এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম সেমনিয়া ছোৱালী যিজনী তোমালোকৰ নিচিনা এজনী সেমনিয়া ছোৱালী মানে তাইৰ বয়স তোমালোকৰ বয়সৰ সৈতে একেই ঠিক আছে তাই কি হ'ব বিচাৰিছিলে তাই এগৰাকী যিজনী ছোৱালী এগৰাকী কি হ'ব বিচাৰিছিলে সংগীত তাৰকা হ'ব সংগীতজ্ঞ আৰু সংগীত তাৰকা হ'ব মিউজিচিয়ান মানে কি মিউজিচিয়ান মানে সংগীতজ্ঞ আৰু ৰক ষ্টাৰ মানে সংগীত তাৰকা তাই কি হ'ব বিচাৰিছিলে সংগীতজ্ঞ আৰু সংগীত তাৰকা হ'ব বিচাৰিছিলে Dhunu is the name given to the young girl from Kalardia village near Soigao in Kamrup district of Assam by celebrated Assamese filmmaker Rima Das. আমাৰ অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱৰ ওচৰ কলাৰদিয়া নামৰ গাঁওখনতে
ছোৱালীজনী জন্ম ঠিক আছে আৰু এই ছোৱালীজনীৰ নামটো কি দিছে ধুনু আৰু এই ছোৱালীজনীক বিখ্যাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে ছোৱালীজনীৰ নামটো কি দিছে ৰীমা দাসে দিছে ধুনু ঠিক আছে আৰু তাই ঘৰ ক'ত কলাৰদিয়া ভিলেজ আৰু গাঁওখন ক'ত আছে নিয়াৰ ছয়গাঁও কামৰূপৰ ওচৰৰ ছয়গাঁৱৰ কলাৰদিয়া নামৰ ভিলেজখনত আমাৰ ধুনু নামৰ ছোৱালীজনী আছে আৰু এই যে ধুনু নামটো কোনে দিছে আমাৰ মানে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিখ্যাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে এই ছোৱালীজনীৰ নামটো কি দিছে ধুনু দিছে We know of Dhunu and her dreams from Rima Das movie Village Rockstars which won several prestigious prizes including the Swarna Kamal Award for Best Feature Film in 1917 at the 65th National Film Awards 2018 আৰু এই যে ৰকষ্টাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ যিখন সিনেমা এই সিনেমাখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল এইখন সিনেমাখন পৰিচালনা কৰিছিল কোনে ৰীমা দাসে ঠিক আছে আৰু ৰীমা দাসে কি পাইছিল তেতিয়ালে 1918 চনত হোৱা 65তম নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডত মানে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে তেখেতে কি পাইছিলে স্বৰ্ণকমল বঁটা পাইছিলে ঠিক আছে আৰু সিনেমাখনৰ নামটো কি আছিল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ঠিক আছে সো এতিয়া এই ভিলেজ ৰকষ্টাৰ সিনেমাখনৰ কাহিনীটোকে ইয়াত দিয়া আছে গতিকে আমি এটা পঢ়িম আৰু আমি গম পাম যে কেনেকৈ এই ধুনু নামৰ ছোৱালীজনীক মুখ্য চৰিত্ৰ হিচাপে লৈ সিনেমাখনৰ কাহিনীখিনি আগবাঢ়িছিলে তাই সপোন ভঙাৰ ক্ষণবিলাক আদি কথাবোৰ আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম ঠিক আছে আৰু কৈছে Best Village Rockstar Best Feature Film into এখিনিলৈকে পঢ়িলো Village Rockstar was also India's official entry in the Best Foreign Film category at the 1991 Academy Awards Oscar and was much appreciated even though it did not win an Oscar ঠিক আছে কেইবাটাও সন্মানীয় পুৰস্কাৰ বিজয়ী Village Rockstars 51তম একাডেমি এৱাৰ্ডছত অস্কাৰৰ বাবে ভাৰতৰ চৰকাৰী প্ৰৱেশ আছিল সৰ্বোত্তম বিদেশী ছবি হিচাপে বিভাগত আৰু বৰকৈ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ছবিখনে কিন্তু অস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে Dhunu is a 10-year-old girl who lives with her mother and elder brother Manobendra ধুনুৱে কাৰ সৈতে বাস কৰিছিলে ধুনুৰ এজনী 10 বছৰীয়া ছোৱালী তাই এজন মানে ককায়েক আছে ককায়েকৰ নামটো কি মানবেন্দ্ৰ her father died some time ago তাই দেউতা কি হৈছে কিছুদিন আগতে ঢুকাইছে they are quite poor Dhunu's mother tries to make a living by selling snacks at local events and Dhunu helps her when she is not at school আৰু তেওঁলোক কি আছিল বহুত দুখীয়া আছিল আৰু ধুনুৰ মাকে জীৱিকাৰ চেষ্টা কৰি কি কৰিছিল জলপান বনাই স্থানীয় পৰ্বত বিক্ৰী কৰে মানে স্থানীয় পৰ্বত মানে কি কৈছে ইয়াত লোকেল ইভেন্টস মানে কোনবিলাক যে ধৰা কোবত মেলা হল নাইবা বিহু আছে হয় কি কৰে স্নেক মানে কি জলপান মানে পিঠা পনা আদি বনাই পেলাই কি কৰে ধুনুৰ মাকে বিক্ৰী কৰে আৰু ধুনুয়েও কি কৰে যেতিয়া তাই স্কুল নাথাকে তেতিয়া তাই মাকক সেইখিনি কৰাত সহায় কৰি দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া চাও in her free time Dhunu spends her time playing with her pet goats and her friends Rinku, Baluram, Vishnu and Bhaskar. যেতিয়া ধুনুৰ আজৰি সময় পায় তেতিয়া তাই কি কৰে তাই এটা ছাগলী আছে ছাগলীটোৰ নামটো পিছত দিছে তাই ছাগলীটোৰ নামটো হ'ল মুনু আৰু তাই বন্ধু আছে কোন ৰিংকু বলুৰাম বিষ্ণু ভাস্কৰৰ সৈতে কি কৰে তাই খেলে ঠিক আছে She loves to climb trees. তাই কি কৰিবলৈ ভাল পায় তাই সাইকেল চলাবলৈ ভাল পায় তাই গছ বগাবলৈ ভাল পায় Swim in the river and play in the paddy fields with her friends. তাই কি কৰিবলৈ ভাল পায় তাই গছ বগাবলৈ ভাল পায় সাইকেল চলাবলৈ ভাল পায় নদীত সাঁতুৰিবলৈ ভাল পায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ধাননি পথাৰত খেলিবলৈ ভাল পায় The women of the village often scold her for not behaving like a girl, spending time with boys and playing boys games. আৰু তাই যেহেতুকে মানে সাধাৰণ জেনেৰেল ছোৱালীৰ নিচিনা বিহেভিয়াৰ নকৰে তাই কি কৰে তাই গছ বগায় তাই সাইকেল চলায় তাই সাঁতুৰে তাই ধাননি পথাৰত গৈ পেলাই তাই বন্ধুসকলৰ লগত খেলে তাই যিবোৰ ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰবিলাক কেনেকুৱা
তাই ব্যৱহাৰবিলাক ল'ৰাৰ নিচিনা আৰু ল'ৰাৰ গেমবিলাক খেলিবলৈহে ভাল পায় গতিকে তাইক কি বুলি কৈছে তাই ল'ৰাৰ লগতো খেলে গতিকে তাইক গাঁৱৰ তিৰোতাবিলাকে গালি দিয়ে যে তাই কি নাই তাই ছোৱালীসুলভ আচৰণ নকৰাৰ বাবে তাইক কি কৰে তাইক গালি দিয়ে লগৰ মানে গাঁৱৰ যিবিলাক আমাৰ মাইকী মানুহ আছে গাঁৱৰ মাইকী মানুহখিনি কি কৰে তাইক গালি দিয়ে But her mother does not stop Dhunu from doing anything she likes and instead gets angry with other women. কিন্তু গাঁৱৰ তিৰোতাসকলে গাঁৱৰ মাইকী মানুহসকলে যেতিয়া তাইক গালি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু তাইৰ মাকে তাইক গালি নিদিয়ে তাইক একো খং নকৰে আৰু তাই যি ভাল পায় তাকে কৰিবলৈ উৎসাহে যোগায় She reminds them that none of them came to help her after her husband's death. আৰু তাই তেখেতে তেওঁ কি কৰে ধুনুৰ মাকে সোঁৱৰাই দিয়ে যে তেওঁলোকে গিৰিয়েকৰ মৃত্যুৰ পিছত গিৰিয়েক যেতিয়া মানে আমাৰ ধুনুৰ দেউতাক যেতিয়া ঢুকালে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আহি পেলাই কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাছিল তেওঁ গতিকে এতিয়া ধুনুৱে যেতিয়া যি কৰে সেইখিনিতো তেওঁলোকৰ মাত মতাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি কি কৰে সেই মানুহবিলাকক সোঁৱৰাই দিয়ে She has been doing both a man's job as well as a woman's job. আৰু ধুনুৰ মাকে কি কৰিব লগা হৈছিল দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত বাপেকৰ কামবিলাকো কৰিব লগা হৈছিল মাকৰ কামবিলাকো কৰিব লগা হৈছিল কি কৰিছিল তেওঁ উইমেনছ জব আৰ্নিং মানি টকা ঘটিবলৈ তেওঁ কি কৰে তেওঁ মানে মিঠাই জলপান পিঠাপনা আদি বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় আকৌ লুকিং আফটাৰ হাৰ চিলড্ৰেন সকলো ল'ৰা ছোৱালী যি মানে মানৱেন্দ্ৰ আৰু ধুনু তেওঁলোকৰ কথাও চিন্তা কৰিব লগা হয় তেওঁলোকক লুক আফটাৰ মানে চাবলগীয়া হয় হাৰ এনিমেলছ আকৌ পথাৰত গৈ পেলাই বা যিখিনি ঘৰত জীৱ জন্তু আছে পোহনীয়া সেইবিলাকো চাব লগা হয় আকৌ মাটি খেতি পথাৰ মাটি আদি চাব লগা হয় গতিকে সকলোখিনি কাম এগৰাকী মাইকী মানুহে কৰিব লগা হৈছে গোটেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে গতিকে ধুনুৰ মাকে সেই গাঁৱৰ তিৰোতাসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে যে তেওঁলোকৰ ধুনুক গালি পৰা অধিকাৰ নাই কাৰণ যেতিয়া তাই দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকে আহি পেলাই তেওঁক কেতিয়াও হেল্প কৰা নাছিলে ঠিক আছে ওৱান ডে এদিনাখন ধুনু and her friend come upon a group of boys practicing music for a local event. এদিনাখন কি হ'ল ধুনু আৰু তাই বন্ধুবৰ্গই স্থানীয় অনুষ্ঠানত সংগীত চৰ্চা কৰি থকা ল'ৰাৰ দল এটাৰ ওচৰ পালেহি মানে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক ইভেন্ট হয় যিবিলাক ধৰা বিহু ফাংচন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা দেৱালী সময়ত কোনোবাই কাৰোবাক মানে এনেকুৱা লোকেল ছিংগাৰক গান গাবলৈ মাতে আৰু লোকেল ছিংগাৰবিলাকে কি কৰে গান গোৱাৰ আগতে কি কৰে তেওঁলোকে আহি পেলাই মানে প্ৰেক্টিছ কৰিলে তেওঁলোকে ৰিহাৰ্চেল কৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপৰ সৈতে আমাৰ ধুনুহত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰ পালেগৈ দ্য মিউজিচিয়ানছ টেক নো নটিচ অফ দ্য য়ং চিলড্ৰেন আৰু সেই সংগীতজ্ঞসকলে কি কৰা নাছিলে সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লক্ষ্য কৰা নাছিলে who quietly come into the room and stare at him fascinated by the instruments আৰু সেই সংগীতজ্ঞৰ দলটোৱে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থকা সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যে মনে মনে সেই ৰুমটোলৈ সোমাই আহিছে সেই কথাটো তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰা নাছিলে আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কোন আছিলে বলুৰাম ৰিংকু আকৌ বিষ্ণু ভাস্কৰ আমাৰ ধুনু সকলোখিনিয়ে গৈ পেলাই সেই ৰুমটোত সোমাই পেলাই সংগীতজ্ঞসকলে লগত লৈ অহা সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক সেই সঁজুলিবিলাক মানে গান বজোৱা সঁজুলিবিলাক মিউজিকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক কি কৰিছে চাবলৈ আগ্ৰহেৰে সৈতে তেওঁলোকে আৰু বিস্ময়েৰে সৈতে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে Dhunu and her friends touched the instrument with curiosity and surprise, having never come to close the musician. ধুনু আৰু তাই বন্ধুসকলে কি কৰিলে সঁজুলিবোৰ আগ্ৰহে আৰু বিস্ময়েৰে চুই চাইছিল আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও তেনেধৰণে ইমান ওচৰৰ পৰা সেই সঁজুলিবোৰ দেখি পোৱা নাছিল মানে মিউজিকৰ লগত জড়িত যিবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইবিলাক তেওঁলোকে আগতে কেতিয়াও চুই পোৱা নাছিল কেতিয়াও দেখি পোৱা নাছিল যেতিয়া আমাৰ ধুনু আৰু তাই বন্ধুসকলে দেখিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে খুব আগ্ৰহেৰে খুব বিস্ময়েৰে সৈতে তাই কি কৰিলে তেওঁলোকে সেই সঁজুলিবোৰ চুই চাবলৈ ধৰিলে Dhunu is specially fascinated by the guitar. আৰু ধুনুৱে কি কৰিলে ধুনুৰ আটাইতকৈ মানে ভাল লাগিলে কি গিটাৰখন later tells her friends that they should form their own band ঠিক আছে আৰু ধুনুৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিলে কি গিটাৰখন আৰু তাই পিছত নিজৰ লগৰ বন্ধুসকলক কৈছিল যে সিহঁতে কি কৰিব এদিন এটা নিজৰ সংগীত দল বনাব আৰু মানে পাৰফৰ্ম কৰিব She and her friends make styrofoam cutouts আৰু তাই বন্ধুসকলে কি কৰিলে ষ্টাইৰোফোমৰে টুকুৰাৰে গিটাৰ আৰু আন সঁজুলি বনাই মঞ্চত বজোৱাৰ দৰে কি কৰিলে ভাও দিবলৈ
ধৰিলে guitars and other instruments and pretend to play them on stage in the rains in the fields আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে আহি পেলাই ষ্টাইৰোফৰ্মৰে সৈতে কি বনালে এখন গিটাৰ বনালে আৰু সেই গিটাৰখন লৈ পেলাই পথাৰত কি কৰে পথাৰতে তেওঁলোকে ষ্টেজৰ নিচিনা মানে মঞ্চৰ নিচিনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰে পাৰফৰ্ম কৰে তেওঁলোকে গিটাৰ বজাই গান গাই পাৰফৰ্ম কৰে আৰু কি কৰে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াও তেওঁলোকে সেই পথাৰখনত গৈ পেলাই গিটাৰখন বজাই পেলাই তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰে মানে প্ৰেক্টিছ কৰে যে তেওঁলোকে আৰু এটা সংগীত তেওঁলোকে এটা বিখ্যাত সংগীত দল আৰু তেওঁলোকে কি কৰে সেই ষ্টেজত মানে সেই মঞ্চত গৈ পেলাই গিটাৰখন বজাই সকলোৱে মিলি পেলাই সেইটো পাৰফৰ্ম কৰে The trees, clouds, cows, goats and other children become their audience and they begin living their rockstar dream. আৰু তেওঁলোক সকলোৱে কি আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকৰ সেই যে মানে গিটাৰ বজাই পেলাই গান গোৱাৰ সেই যে হেৰিটো মানে প্ৰেক্টিছটো সেই প্ৰেক্টিছটোৰ মুখ্য অডিয়েন্স কোন আছিলে মুখ্য অডিয়েন্স আছিলে গছবিলাক আৰু আকাশৰ ডাৱৰবিলাক গৰু ছাগলী আৰু যিসকল আমাৰ তেওঁলোকৰ বন্ধু আছিলে অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেই সকলোবিলাকে আছিলে কি কৰি তেওঁলোকৰ অডিয়েন্স মানে চোৱা অডিয়েন্স আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সিহঁতৰ শ্ৰোতা আছিলে মানে শুনা শ্ৰোতা আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি আৰম্ভ কৰিলে সংগীত তাৰকাৰ সপোন দেখিবলৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিলে তেনেধৰণে গান মানে পথাৰত বজাই তেওঁলোকে এটা সংগীত তাৰকাৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে Deep inside they know that they cannot afford a guitar আৰু তেওঁলোকে জানে খুব ভাল ধৰণে জানে যে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে এখন গিটাৰ কিনিব কেতিয়াও নোৱাৰে but instead of cursing their destiny they find their happiness playing with the styrofoam instrument আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ ভাগ্য খাও দিয়াৰ হলনি তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ষ্টাইৰোফৰ্মৰে বনোৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে গিটাৰখন বজাই বা বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক তেওঁলোকে বনাই লৈছে সেইবিলাক বজাই পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰকষ্টাৰৰ ড্ৰিম দেখি পেলাই তেওঁলোকৰ জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোক সুখৰ সন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নকল গিটাৰ বনাই ল'লে নকল বেলেগ ধৰণৰ সঁজুলি বনাই লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা সুখৰ সন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে One day, Dunu asks her mother if she has money in the bank to buy a guitar. এদিন তাই মাকক সুধি পেলালে যে তাই মাকক সুধিলে যে হেৰিয়ত বেংকত পইচা আছে নেকি যে তাই এখন গিটাৰ কিনিব পৰাকৈ পইচা বেংকত আছে নেকি তাই মাকক সুধিলে When her mother tells her that they would have to sell off Dhunu's goat Munu to buy a guitar. Dhunu is shocked and does not mention it anymore. আৰু ধুনুৱে যেতিয়া সুধিলে তেতিয়া তাই মাকে ক'লে যে তোমাৰ যিজনী ছাগলী আছে সেই ছাগলীজনীক বেচি পেলাই আমি এখন কি কৰিব পাৰিম গিটাৰ এখন কিনিব পাৰিম সেই কথা শুনি যেতিয়া তাই মৰমৰ ছাগলীজনীক বেচাৰ কথা ক'লে তেতিয়া ধুনুৱে কি হৈ গ'ল ধুনু is shocked and does not mention it anymore. ধুনু বৰ উচপ খাই উঠিল আৰু ধুনুৱে চক খাই উঠিলে আচৰিত হৈ গ'ল যদি তাই মৰমৰ ছাগলীজনীক বেছি গিটাৰ কিনিবলগীয়া হয় তাতকৈ তাই গিটাৰখন নিকিনে সেই কথা তাই আৰু কেতিয়াও উল্লেখ মাকক নকৰিলে But she finds it impossible to give up her dream of buying a real guitar. কিন্তু তাই সেই সপোনটো ত্যাগ নকৰিলে যে তাই এদিন কি কৰিব এখন গিটাৰ কিনিবই আৰু সেই গিটাৰ কিনাৰ সপোন পুৰা কৰিবলৈ তাই কি কৰিলে and starts doing odd jobs around the village to earn and save money. আৰু তাই গিটাৰ কিনাৰ সপোনটো যদিও তাই ছাগলীজনীক বেছি দিব লাগিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাই গিটাৰখন কিনিব নোৱাৰিলে কিন্তু তাই কি আৰম্ভ কৰিলে তাই গাঁৱত আচহুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পইচা সাচিবলৈ ধৰিলে কাৰণ কি কৰিব তাই এদিন এখন গিটাৰ কিনিবই ঠিক আছে The children fun is cut short as the monsoon months begin আৰু বাৰিষা আৰম্ভ হৈ গ'ল তেতিয়া মনসুন মানে কি বাৰিষাৰ সময় আৰম্ভ হ'ল আৰু তেতিয়া কি হ'ল মানে আমাৰ শিশুসকলে কি কৰে যিবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ শিশু তেওঁলোকে পথাৰত গৈ সাধাৰণতে খেলে যেতিয়া বাৰিষা হৈ যায় তেতিয়া পথাৰত পানী হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকৰ সেই সপোন কি হৈ গ'ল ৰং ধেমালি পথাৰত কৰা সেই ৰং ধেমালি সেই সপোন কি হ'ল নাইকিয়া হ'ল মানে বন্ধ হ'ল It starts raining very heavily আৰু খুব জোৰেৰে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে And soon the village is flooded আৰু
গোটেই গাঁৱতে কি হ'ল গোটেই গাঁওখনতে বানপানী আৰম্ভ হ'ল houses come under water paddy fields are flooded animals die and the villagers can do nothing to save their valuable paddy their homes and the little other things they own আৰু ঘৰত মানুহৰ ঘৰত বানপানী হলে কি হয় বানপানী হলে পানী সোমায় গতিকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কি হ'ল পানী সোমাল ধাননি পথাৰত বানপানী হ'ল জন্তু মৰিল তাৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ যিবিলাক মূল্যৱান সম্পত্তি গোটাইছিলে সেইবিলাকো তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিলে বচাব নোৱাৰিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত even the bridge that children used to take to go to school is destroyed by the flood আনকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিখন দলং একমাত্ৰ দলং আছিলে যিখন দলঙৰ ওপৰেৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে সেই দলংখনো কি কৰিলে বানপানীয়ে ধ্বংস কৰি পেলালে Dhunu gets worried that the bamboo post in which she saves her guitar money may be swept away by the flood. Dhunu অতিকে চিন্তা হ'ল কাৰণ তাই পইচা মানে যিবিলাক কাম কৰি পইচা গোটাইছিলে সেই পইচাখিনি তাই কি কৰিছিলে এটা বাঁহৰ চুঙাত গোটাইছিলে বেম্বো পোষ্ট বাঁহৰ চুঙাত গোটাইছিলে গতিকে তাই ভাবিছে তাই মানে চিন্তা হৈছে কি সেই বানপানীয়ে তাই পইচাৰ যেটো পইচা গোটাই থোৱা বাঁহটো উটুৱাই নিব নেকি বুলি তাই খুব চিন্তা হৈছে In the days following the floods, however, the guitar is forgotten. বানৰ পিছৰ কেইটামান দিন অৱশ্যে গিটাৰক আমাৰ ধুনুৱে পাহৰি থকা হ'ল She patiently waits for the floods to recede. তাই মনে মনে ভাবিলে যে বানপানীটো কি হওক বানপানীটো কমক তেনেধৰণে তাই ভাবিলে One evening, Dhunu and her friend Bhaskar go on a boat ride. আৰু এদিনাখন কি কৰিলে তাই ভাস্কৰৰ সৈতে নাও চলাবলৈ আমাৰ ধুনু নাও চলাবলৈ গ'ল She quietly tells him that if the embankment had been there a few years ago her father would not have died তাই কি ক'লে তাই ক'লে যে যদিহে মথাউৰি থাকিলেহেঁতেন অলপ দিনৰ আগতে তেতিয়াহ'লে কি নহ'লেহেঁতেন তাই দেউতাক নুঢুকালেহেঁতেন মথাউৰিয়ে কি কৰে মথাউৰিয়ে বানপানী মানে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে সেই কাৰণে তাই কৈছে যে মথাউৰিটো যদি অলপ কেবা বছৰ আগতে বনালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাই দেউতাক বানপানীত নুঢুকালেহেঁতেন She fears that if embankment gives away the whole village will down তাই ভয় হয় এই বুলি যদিহে মথাউৰিটো ছিগি যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই গাঁওখনেই ডুবি যাব তাই যিটো মথাউৰি এতিয়া আছে সেই মথাউৰিটো ডুবি গৈ গোটেই গাঁওখন পানীত ডুব যাব বুলিহে তাই এতিয়া ভয় হয় One day, after the floods have finally gone, এটা সময়ত কি হৈ গ'ল বানপানী শেষ হ'ল Dhunu's mother spots her sleeping with a styrofoam guitar. আৰু এদিন তাই মাকে তাইক আৱিষ্কাৰ কৰিলে তাই কি কৰে ষ্টাইৰফৰ্মৰ গিটাৰখন বুকুত সাৱটি তাই শুই থকা দেখা পালে Seeing this, she realizes how much Dhunu still longs for a guitar. তেওঁ তেতিয়া বুজি পালে ধুনুৰ মাকে বুজি পালে যে তাই গিটাৰ কিনাৰ সপোনটো বা গিটাৰখনৰ প্ৰতি তাই কিমান হেপাহ সেই সপোনটো তাই বুজি পালে She wants to fulfill her daughter's dream and secretly visits a music shop to ask about a cheap guitar. তাই জীয়েকৰ তেখেতে কি কৰিব বিচাৰে তাই মানে ধুনুৰ মাকে জীয়েকৰ সপোনটো পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁ কি কৰে মনে মনে গৈ পেলাই এখন মানে মিউজিকৰ শ্বপলৈ গ'ল মিউজিকৰ গিটাৰৰ দোকানলৈ গৈ পেলাই কি কৰিছে মনে মনে সুধিলেগে যে এখন পুৰণা মানে সস্তীয়া গিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব কিন্তু but there she realizes that buying a guitar is still outside her reach কিন্তু দোকানখনলৈ গৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁ দাম শুনিলে গিটাৰৰ দাম শুনি পেলাই তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এখন গিটাৰ কিনাটো খুব সহজ কথা নহয় তেওঁ মানে এতিয়াও তেওঁ গিটাৰ কিনিব পৰাকৈ তেওঁ সচ্ছল হৈ উঠা নাই Will Dhunu's mother sell her goat and manage to buy the guitar? ধুনুৰ মাকে ছাগলী বেচি গিটাৰ কিনিব নেকি তাই সপোনবোৰ and will Dhunu's dream of having a real guitar always remain a dream? ধুনুৰ মাকে এতিয়া মানে সুধিছে যে ধুনুৰ মাকে ছাগলীজনী বেচি এখন গিটাৰ কিনিব নেকি নহলে ধুনুৰ গিটাৰ কিনাৰ সপোনটো সপোন হৈয়ে থাকিব নেকি Dhunu and her friends are torn between the magic of dreams. ঠিক আছে ধুনু আৰু তাই বন্ধুৰ সপোনবোৰ কি হ'ল বাস্তৱৰ কঠিনতা magic of dreams and the harshness of reality. ধুনু আৰু ধুনুৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যে মানে magic of dreams ধুনু মানে গিটাৰৰ সপোন হৈয়ে
ৰ'ব নেকি আৰু তাই যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সপোন দেখিছে সেই সপোনটো বাস্তৱৰ যি বাস্তৱৰ কঠিনতাত কি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি But Dhunu believes that if you really want something and work towards it, you can achieve it. কিন্তু ধুনুৱে বিশ্বাস কৰে সঁচাকৈ যদি আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ বা কিবা এটা আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণে নিজৰ মানে ভাল লগা কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম এদিন আমি আমাৰ সেই বিচৰা বস্তুটো আমি পাব পাৰিম ধুনুৱে বিশ্বাস কৰে যে আমি সপোন দেখিম আৰু সেই সপোনক পূৰা কৰিবলৈ আমি কি কৰিম যিমান পাৰোঁ সিমান আমি কষ্ট কৰিম আৰু তেহে এদিন আমাৰ কি হ'ব সেই সপোন বাস্তৱ হ'ব Her eyes are bright with the hope that someday she will play a guitar আৰু এদিন এখন তাই সপোন দেখে যে তাই সপোন এদিন পূৰ হ'ব আৰু তাই এদিন কি কৰিব এখন সঁচা গিটাৰ কিনি পেলাই তাই বজাব আৰু তাৰ বাবে তাই কি কৰিব তাই কৈছে যে তাই সপোন দেখিছে আৰু সেই সপোন পূৰা কৰিবলৈ তাই যথাসাধ্য কষ্ট কৰিব আৰু কষ্ট কৰি তাই কি কৰিব এদিন তাই সপোনৰ গিটাৰখন বাস্তৱত তাই বজাব ঠিক আছে গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ পাঠটোৰ আলোচনাখিনি মানে আমি সপোন দেখিব লাগে আৰু সেই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব সপোন দেখিলেতো নহ'ব সপোন দেখিবলৈ আমি যদি শুই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সপোন কেতিয়াও পূৰা নহয় গতিকে আমি প্ৰত্যেকে সপোন দেখা উচিত আৰু সপোন দেখি পেলাই আমি সেই সপোন পূৰা কৰিবলৈ আমি কষ্ট কৰা উচিত প্ৰত্যেকৰে সপোনবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰে কিছুমানে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে কিছুমানে পুলিচমেন ছিংগাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সাইণ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰে আৰু এই সকলোবিলাক কৰাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল কি আমাৰ যিটো আমাৰ নিজৰ পজিশ্যন সেইটো আমি উন্নত কৰা আৰু আমাৰ এটাই কাম যে আমি পঢ়া শুনাও কৰিব লাগিব কাৰণ পঢ়া শুনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেহে আমাৰ জীৱনটো কি হ'ব সুখৰ হ'ব যদি পঢ়া শুনাৰ অবিহনে আমি এটা ভাল প্ৰফেশ্যন গোটাব নোৱাৰোঁ সো আজি আলোচনাখিনি ইমানেই মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ পাঠটো চাই উপকৃত হ'বা আৰু নিজৰ সপোনক পূৰণ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ